So second part regarding significant figure. Now you can start understanding significant figure in a better way. While you write a value, the digits written, if you are sure about those digits in those value to be exact, that is, suppose you have 1235 rupees, you write like this. Here you are sure that it is 1000 rupees you have, then you have, I am talking about the value, not the note. 200 rupees you have, 310 rupees you have, another 5 rupee you have. So you are sure about each of these digits. You are certain that these digits have to be written in these positions: 0th position, 1st position, 2nd position, like that. 10th position, 100%, 1000%. So all these are significant figures. So all those digits known with the certainty or which you are sure about are significant figures. It would have been a better way to use sure figures. Actually, significant figures means sure figures. So these are having all the four figures sure, so they are all significant figures. Okay. By rule, all digits from 1 to 9 are considered to be sure digits because you write them only when you are sure about them. For that reason, it has been taken that all digits from 1 to 9 are always significant. Now, whenever you have some doubt regarding the figures in a particular position, you fill that positions with a 0 only. For example, suppose a meeting is going on and somebody asks you how many members are participating in the meeting, you will be saying, there is around 100 people there. You are not sure that it is 100, but you say about 100 because you are not sure about the digits that would come over here. So whenever you are uncertain about the digits to be written in definite positions, you fill it with the zeros only. Okay. And suppose there are exactly 100 people and you know that, then also you will report there is 100 people. In the first case, you used about 100 people. Presently, you say 100 people. Okay. So, one thing is clear. Zeros written in values can be sure or not sure. Such a confusion is not for other digits like this. That's why we say that numbers from 1 to 9 are always significant, whereas 0 may or may not be significant. There are a set of rules to decide whether zeros are significant or not, which we are going to discuss. Okay. Suppose there is a value like 1.2505. I wrote in random, not thinking. See, what about this 0? Is this sure or not? We have studied zeros coming in between two non-zero digits are always significant. What's the logic behind it? Listen to me. See, suppose this is a length. This is, if you are having meter scale, it is the decimeter position, it is centimeter position, it is millimeter position, it is 1/10 of millimeter position. You know that while we go more and more away from the decimal, it will be becoming more and more difficult to measure because you want more and more subdivisioning in the measuring device. Agreed. So, to measure a number here is more difficult than measuring the number here. Measuring number here is more difficult than measuring number here, and so on. In this value, measuring 5 is more difficult than measuring 0. Even that 5 I could measure. Then how it come? I cannot measure exactly what is the number here, and for giving room to doubt I wrote 0 here. No. I wrote 0 here just because I am sure it is 0 there.
like exact 100 people in the meeting. That 0 is not a doubtful 0. By measurement, it was proven to be 0. That's why I wrote 0 there, because the next digit I could measure exactly. You got that? Which is more difficult to measure than this. So it is this 0 is not because of the limitation of my measuring device. It is not having sufficient subdivision to show the digit here. No, because it has one more 1/10 subdivision. That's why I could measure here. That's why we say that 0 coming in between two non-zero digits are always significant. You got that? Okay. Now another rule. 1.2, 1.20, 1.200, are they significant? Are those zeros significant? I will make you understand it. Listen here. This is a paper and I place a scale over here. Suppose it is having a length of 2 meter. Scale is having a length of 2 meter. And this is 1 meter. This is 1.1 and this is 1.2. First I report it is 1.2 meter because the second decimeter division appeared to coincide with that. Okay. So a layman will report it is to be 1.2 meter. But a science student who is well aware of this significant figure etc. will report it as 1.2 plus or minus 0.1, because he can say with surety that it is between 1.1 to 1.3, somewhere in between 1.1 and 1.3. So how many significant figures are there in this measurement? This is a sure significant figure. This is a doubtful significant figure. Why I say it is a doubtful significant figure? There can be a slight variation of plus 1 or minus 1 in that value. So only that much doubt, only plus 1 or minus 1. That's why it is called, that still it is given the status of significance. That's why we say it is having two significant figure, one sure significant figure. The last digit in any measurement, if it is significant, will be a doubtful significant figure. You got that? So it is having two significant figures. Okay. Now, suppose this scale suddenly appear to have 10 further subdivision on both sides, that is centimeter division. The scale hasn't moved, the paper hasn't moved, the only thing magically 10 subdivision appeared on both sides. So now I will be reporting it as 1.20. You know why? Because now my doubt has decreased whether that length to be between 1.21 to 1.19, I'm sorry, 1.19 to 1.21. Am I right? Doubt has decreased. The range of doubt has decreased when one more subdivision appeared on both sides. So, or think other way, if it is if my doubt is 1.19 and 1.21, what should be the reporting value? It should be such that by subtracting 1 from that value I get this, and by adding 0.01 I get this. So it is 1.20 plus or minus 0.01. Do you agree? Okay. Now how many significant figures are there? This is the doubtful significant figure now, because to this we are adding or subtracting 1. So these two are two significant figures. So this is having two significant figures. This is having three significant figures. Now suppose the centimeter division additionally develop one more 10 divisions. So scale has not moved, paper has not moved. Now I report it to be 1.200 because presently I have doubt like this. 1.119 to 1.201. Do you agree?
1.1192 to 2.20. 201. So presently how many significant figures? 4 significant figures. You can see, once you understand the essence, you can forget all the explanation. This is for your confirmed understanding, not for reproduction. I am explaining this so that you are confident about what you conclude. That's all. So here there are 4 significant figures, of which this is the doubtful significant figure, because to this you are operating plus or minus 1. You got that? So what we conclude finally, the zeros coming at the end of a decimal value are all significant, because these zeros suggest increased sub-level of measurement in the measuring device and more accuracy in the measurement. So these zeros are significant. See, in practical life it has no meaning. Whether I say 1.5 rupee or 1.50 rupee in my hand, they practically means the same. But here they have definite meaning. The more zeros are there, you are using a more refined instrument to measure the value. You got that? Okay. Now, what about these values? Zeros. Are these zeros sure? These zeros? Before that I have to tell you one thing. What about these zeros? Are they sure or significant or otherwise? See, I have to tell you one thing. Suppose a value is a decimal value, like 121. You don't write like this, decimal 121. You always put a 0 in front. Okay. You know that it is due to visual reason only, not scientific reason. Why I say visual reason? Suppose you write so many datas, then only you start calculating. There are some values 0.121. Suppose you write it as decimal 121. While you operate, while you calculate manually or using a calculator, you may miss this decimal and take it to be 121. So you go all wrong. To avoid that, to make this decimal more conspicuous, you are using 0 there. It has no other scientific significance. That's why we don't have to bother about that 0. Okay. Now, think about these values. 0.1, 0.01, 0.001. As per my explanation, these zeros must be significant. Why? Because we wrote these zeros just because we are sure about these zeros. Because a value towards the other side is more difficult to measure. More deviated from the decimal position are more difficult to measure, because more subdivisioning in the instrument is required. Even such values could be measured. So there is no doubt you can measure these two. This one. So these zeros are not doubtful zeros, sure zeros, theoretically. But they are considered to be insignificant. They are considered to be insignificant. The rule is that in a mere decimal value, zeros at the beginning of the decimal value are all insignificant. Even though they are sure zeros, they are considered to be insignificant. You know the reason? I will explain. See, suppose you make a measurement. After making the measurement, you can change the unit. If at all you change the unit, there should not be a change in the number of significant figures. For example, suppose I measure 20 meter of length. Then I change this length to kilometer by dividing with 1000. So it will be 20 meter exact measurement. So in that case I have 2 significant figures. Got that? 2 significant figures. Now I changed it to kilometer. So what it become? 0.020 meter by 1000. 0.020 meter. Okay? Or megameter. 0.00020 meter.
I can do like that. You can increase the zeros. And if we consider zeros in the beginning of a decimal value are all significant, number of significant figures keep on increasing. Agreed. That should not happen. That should not happen. Once you make a measurement using a particular instrument, number of significant figures have been decided forever. You cannot change that by changing the value. That's why if it is 20 meter, 0.02 kilometer is also correct. 0.000 megameter is also correct. You cannot say they are wrong. But number of significant figures should not change. Okay, that's why it has been taken that zeros in the beginning of a mere decimal value have to be taken as non-significant. You remember, actually they are sure zeros, but you converted. To avoid that thing, you take them to be non-significant. Okay. The last thing. What about this zero? It's a non-decimal value. 2000. Are these zeros sure or not? The rule says that they are ambiguous. They can be sure or otherwise. They can be significant or otherwise. It can be, there can be only one significant figure 2, or 2 and this zero significant 2, both zero significant 3 significant figure, or 4 significant figure. What makes this difference? I will explain. I will explain with a simple example. You try to understand. Suppose in a village there are about 2000 people. About 2000 people. And somebody was sent to make census. He is a lazy person. He went to that village and asked some people around there and reported. He reported it like this. There are about 1000 to 3000 people. Okay. His reporting was like this report. Okay. We have to convert it to scientific report. $2,000 plus or minus 1000. Agreed? 2000 plus or minus 1000. So this 2 alone is significant because upon this we are operating plus or minus 1. So all these zeros are doubtful zeros. Agreed? Agreed. So there is number of significant figures 1 only. This alone is significant. Now you send the second person. He is somewhat more sincere than this person. He report there is about 1900 to 2100 people. You immediately change that to scientific reporting. 2000 plus or minus 100. Agreed? This and this are same. Agreed? So in this operation you are adding and subtracting 1 from this 0. So both these digits are now significant. Agreed? So there are 2 significant figures. Now you are sending the third person. He is more sincere than the previous one. He reports making after some effort, taking lot of effort. He say there is about in between 1990 and 2010 people in the village. You scientifically report it as 10. Am I right? You are adding and subtracting on this 0. So that is the doubtful significant figure. So there are 3 significant figures. 3. And the last person is absolutely sincere. He says there are about in between 199 and 2001 people, and it is written scientifically plus or minus 1. All are significant because the last 0 is the doubtful significant figure here. You got that? Okay. So here there are 4 significant figures. So that's why we say that a value like 2000 have zeros which may or may not be significant. How we can avoid this
confusion by using scientific notation. What do I mean by scientific notation? Scientific notation. In the first case, I must report it as 2 into 10 to the power 3. There is only one significant figure. In the second case, I must report it as 2.0 into 10 to the power of 3. There are two significant figures. In the third case, I must report this as 2.00 into 10 to the power of 3, suggesting three significant figures. And in the last case, 2.000 into 10 to the power of 3, which suggests there are four significant figures. This is the solution for the problem. Hope you understood. So, zeros coming after, before the decimal. Zeros coming before the decimal can be sure or otherwise. They are said to be ambiguous zeros, and this ambiguity can be removed by scientific representation, scientific notation. Hope you understood that. Okay. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറുകൾ എങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കാമെന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് അതൊക്കെ ഷുവർ ഫിഗേഴ്സ് ആണ്. ഷുവർ ഫിഗേഴ്സിന് തന്നെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് 2015 രൂപ ഉണ്ട്, 1324 രൂപയുണ്ടെന്ന് കരുതുക. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു 1000 രൂപയുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 300 രൂപയുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 20 രൂപയുണ്ട്, പിന്നെ 4 രൂപയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഡിജിറ്റും എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ 4 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. പറഞ്ഞ ഈ ഒരു 1324 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 4 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് കൗണ്ടിങ് ആയത് കാരണം ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. കാരണം കൗണ്ടബിൾ ആണല്ലോ എമൗണ്ട്. അത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ 4 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഒരു റൂൾ എന്താ വെച്ചാൽ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യയും എപ്പോഴും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. കാരണം ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1 to 9 ആർ ഓൾവേസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. സീറോയുടെ കാര്യത്തിലാണ് പ്രശ്നമുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോയിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അവിടെ എത്ര ആളുണ്ട്? അപ്പോൾ അയാൾ പറയാം, അവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 200 ആൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം 200 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പില്ല ഈ 0ന്റെ സ്ഥാനത്തിനെ കുറിച്ച്, അല്ലേ? അപ്പോൾ സംശയമുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു സംഖ്യ എഴുതാറില്ല. നമ്മൾ പറയുമോ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു 201 ആൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു 202 ആൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ പറയില്ല. നമ്മൾ സീറോ ഇട്ടിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ സംശയമുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ സീറോ എഴുതും. ഇനി അഥവാ അവിടെ എക്സാക്ട് 200 പേപ്പിൾ ആണ് പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നും അത് പറയുന്ന ആൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അയാൾ എന്താ പറയുക, അവിടെ 200 ആൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുക. അപ്പോൾ 0 ഷുവർ സീറോ ആയി, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സീറോ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉറപ്പുള്ള സീറോവും ചിലപ്പോൾ ഉറപ്പില്ലാത്ത സീറോവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആകാം, അല്ലാതെയാകാം. അതുകൊണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞ റൂളൊക്കെ തന്നെ സീറോയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാണ് 1.20. ഈ 0 ഉറപ്പുള്ളതാണോ അല്ലയോ? ഇതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. അതായത് ഡെസിമലിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരുന്ന സീറോ ഷുവർ ആണോ അല്ലയോ? അതിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുത്തു, അതിന് ഞാനൊരു സ്കെയിൽ വെച്ചു. ഇത് 1 മീറ്റർ, ആകെ 2 മീറ്ററാണ് ലെങ്ത് ഉള്ളത്. അതിൽ ഇത് 1.1 മീറ്റർ കൃത്യമല്ല, ഇത് 1 മീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ മാർക്കിംഗ്, ഇത് 1.1, ഇത് 1.2 എന്നാൽ കരുതുക. അപ്പോൾ ഇത് 1.2 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്താൽ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക 1.2 മീറ്റർ എന്നാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ശരിയല്ലേ? സാധാരണ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക 1.2 മീറ്റർ. കാരണം 1 മീറ്ററും 2 ഡെസിമീറ്റർ ഡിവിഷനും കൂടി കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് 1.2 മീറ്റർ എന്ന് പറയും. സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വരും? 1.2 ± 0.1 എന്ന് പറയണം. കാരണം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായ കാര്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെ എഴുതിയ 1.1ൻ്റെ 1.3ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിനോടാണല്ലോ നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഫിഗറിന് ഡൗട്ട്ഫുൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്നാണ് പറയുക. ഇത് ഷുവർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറും ഇത് ഡൗട്ട്ഫുൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറുമാണ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ അതിലാകെ 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറാണ് ഉള്ളത്.
അവസാനത്തെ ഫിഗർ ഏത് മെഷർമെന്റിലെ അവസാനത്തെ ഫിഗർ ഡൗട്ട്ഫുൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ. കാരണം അതിനോട് എപ്പോഴും +or-1 ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, കാരണം അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല കൃത്യമായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ. ഇനി നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് ഈ സ്കെയിലിൽ ഡെസിമീറ്റർ ഡിവിഷനും കൂടെ സെന്റിമീറ്റർ ഡിവിഷനും കൂടി അപ്പിയർ ചെയ്തു എന്ന് കരുതും. അപ്പുറം 10 ഡിവിഷൻ വീതം വന്നു എന്ന് കരുതും. സ്കെയിൽ മാറിയിട്ടില്ല, പേപ്പർ മാറിയിട്ടില്ല, ഡിവിഷൻ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംശയത്തിന്റെ റേഞ്ച് കുറഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പുറത്തെ ലൈനിന്റെ ഇടയിൽ മാത്രമേ ഇല്ലേ നമ്മുടെ സംശയം, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സംശയം എന്താ നോക്കൂ. 1.19 അല്ല, ഇവിടെ പറയാം 1.19 1.21 ഇടയ്ക്ക് എന്നാവില്ലേ സംശയം? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 0 വന്നാൽ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാച്ചാല് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ഇതാണ്. 1.20 ±0.01 ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ, ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ പൊസിഷനും കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ആ 0 അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് +or-1 ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്റെ ഡൗട്ടിന്റെ റേഞ്ച് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് 1.19 1.21 ഇടയ്ക്കായി, അല്ലേ? അപ്പോ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ്, ശരിയല്ലേ? 1.20 ±0.01. കാരണം തൊട്ടിപ്പുറത്തത് 1.19 ലൈനാണ്, തൊട്ടടുത്തത് 1.21 ലൈനാണ്. അതിന്റെ ഇടയിലല്ല എനിക്ക് സംശയമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1 ആഡ് ചെയ്യുന്നതും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് 3 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആയി. ഇപ്പൊ ഡൗട്ട്ഫുൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 0, അല്ലേ? ഇതേമാതിരി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെന്റിമീറ്റർ ഡിവിഷൻ വീണ്ടും 10 ഡിവിഷനും കൂടി വന്നു എന്ന് കരുതൂ, മില്ലിമീറ്റർ ഡിവിഷനും കൂടി വന്നു കരുതൂ. അപ്പൊ എന്റെ സംശയത്തിന്റെ റേഞ്ച് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്റെ സംശയത്തിന്റെ റേഞ്ച് ഇത് എങ്ങനെ വരും? 1.200 ±0.001 ആവും. എന്റെ സംശയം 1.119 1.201 ഇടയ്ക്കാവും, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് 4 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആവും. എന്തിനാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഇതൊന്നും ഇതേപടി ബൈഹാർട്ട് ആക്കാനല്ല, നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കാര്യം പൂർണ്ണ ബോധ്യം വരാനാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ആ സീറോസ് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെസിമലിന്റെ അറ്റത്തുള്ള സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ്? അതിനൊക്കെയുള്ള യുക്തി മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അത് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ മുഴുവൻ മറക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കൂ. അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇവിടെ 4 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്. ഈ ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണഗതിക്ക് 1.2 എന്ന് എഴുതിയാലും 1.20 എന്ന് എഴുതിയാലും 1.200 എന്ന് എഴുതിയാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ ഒരേ മാതിരിയാണ് നമ്മൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ, അല്ലെ? എന്നാൽ സയന്റിഫിക് ലൈഫിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇതിന് 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ്, ഇതിന് 3 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ്, ഇതിന് 4 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. മോർ ആൻഡ് മോർ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. മോർ ആൻഡ് മോർ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മോർ ആൻഡ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാം 1.2 മോർ എക്സാക്ട്നെസ് ഉണ്ട് ഈ മെഷർമെന്റിന്, അതിനേക്കാൾ എക്സാക്ട്നെസ് ഉണ്ട് ഈ മെഷർമെന്റിന്. കാരണം ഞാൻ സത്യത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Zeros coming after decimal towards the end of the value are all significant because they suggest more and more graduated instrument we are using in the measurement. Okay. അപ്പോൾ ആ സീറോസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു. ഇനി പിന്നെ ഏത് തരം സീറോസാണ് നമുക്കുള്ളത്? ഇങ്ങനെ ഒരു വെറും ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഒന്ന് കരുതൂ. 0.2 0.02 0.002. ഈ സീറോസ് നമുക്കറിയാം ഇതിനെ നോൺ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ശരിയല്ല തോന്നും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നോക്കൂ, ഈ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പൊ ഈ 0 മെഷർ ചെയ്തു, അതിന്റെ അടുത്ത പൊസിഷനിൽ ഈ 2 വരെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 0 ആക്സിഡന്റൽ 0 അല്ല, ഡൗട്ടുകാരൻ എഴുതിയ 0 അല്ല, അവിടെ 0 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതിയ 0 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഷുവർ 0 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വരണ്ടല്ലേ? ഇത് 2 ഷുവർ 0 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 3 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വരണ്ടല്ലേ? അവിടെ പക്ഷെ റൂള് മാറ്റുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ മെഷർമെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട്
പർട്ടിക്കുലർ മെഷർമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിന് എണ്ണം അവിടുന്ന് തന്നെ തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂ മാറ്റിയിട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിന് എണ്ണം കൂട്ടി പറയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ 25 മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യും, മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ കിലോമീറ്ററിൽ പറയുമ്പോൾ 0. കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം, തെറ്റില്ലല്ലോ. 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത കിലോമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ. ഇതിൽ 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ. അഥവാ തുടക്കത്തിലുള്ള 0 ഷുവർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് 3 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വരും. കള്ളത്തരല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യണത് അല്ലേ. സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മെഷർമെന്റ് കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ളതാവുക എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത കൃത്യത ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യലായി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, എന്താ, തുടക്കത്തിലുള്ള സീറോസ് നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഷുവർ സീറോസ് ആണെങ്കിലും അത് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സീറോസ് ആണ്. അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഓർക്കാനുള്ളത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എൻട്രൻസ് ആയാലും എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള പോയിന്റ്, സീറോസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആർ നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ തരം സീറോസ് ഇങ്ങനെ വരും, 2000. ഈ സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ റൂളിൽ ഇത് പെട്ടിട്ടില്ല, ഡെസിമലിന് ശേഷം ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സീറോസ് ചിലപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആകാം, ചിലപ്പോൾ ആകാതിരിക്കാം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജിൽ ഏറെക്കുറെ 2000 ആളുണ്ട്, 2000 പീപ്പിൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻസസ് എടുക്കാൻ ഒരാളെ പറഞ്ഞയച്ചു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ പോയി, അയാൾ വെരി ലേസി പേഴ്സൺ ആണെന്ന് കരുതും. അയാൾ അവിടെ പോയി ആരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അവിടെ 1900-ൻ്റെയും 2100-ൻ്റെയും അല്ല, ആദ്യത്തെ ആൾ പോയിട്ട് അവിടെ 1000-ൻ്റെയും 3000-ൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് റിപ്പോർട്ടാണേ. നമ്മൾ ഉടനെ അതിനെ സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ടാക്കി മാറ്റി. സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എങ്ങനെയാ? 2000 ± 1000. ശരിയല്ലേ? 2000 ± 1000 നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടവും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് ഏതാ? ഈ 2നോടാണ് അല്ലേ, ബലത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഡൗട്ട്ഫുൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറായി. ഡൗട്ട്ഫുൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒക്കെ നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ആകെ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ 1 ആയി. ഒറ്റ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ, ഈ 2 തന്നെ. ആകെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ, അത് ഡൗട്ട്ഫുൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് ആ കേസിൽ. അടുത്ത ആൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്, ഹീസ് സംവാട്ട് മോർ സിൻസിയർ. അദ്ദേഹം പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ 1900-ൻ്റെയും 2100-ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. കുറേയും കൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് സയന്റിഫിക്കായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? 2000 ± 100 എന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ച് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 1 ആഡ് ചെയ്യാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയി മാറുന്നത്. അത് ഈ 0 ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഡൗട്ട്ഫുൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറായി, ഇത് ഷുവർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറായി, 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറായി. അടുത്ത ആള് അതിനേക്കാൾ സിൻസിയർ ആണ്. അദ്ദേഹം പോയിട്ട് പറഞ്ഞു 1990-ൻ്റെയും 2010-ൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ആളുണ്ടെന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക 2000 ± 10 ആണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും 3 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വന്നു. അവസാനത്തെ ആൾ അങ്ങേയറ്റം സിൻസിയർ ആണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 1999-നും 2001-ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുക 2000 ± 1 ആണ്, 4 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറായി. കൗണ്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഉദാഹരണത്തിലൊരു പരിമിതി ഉണ്ട്. കൗണ്ടിങ്ങിൽ എക്സാക്ട് നമ്പർ വന്ന ഇൻഫിനൈറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് വരിക. അത് തൽക്കാലം മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഈ കാര്യം മനസ്സിലാവാൻ ഈ ഉദാഹരണമാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റോ അതർവൈസോ ആകാം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, സീറോസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ നോൺ ഡെസിമൽ വാല്യൂ, ഡെസിമൽ ഇല്ലാത്ത വാല്യൂവിൻ്റെ ക്യാൻ ബി ഓർ കനോട്ട് ബി സീറോ, ദേ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ambiguous സീറോ. അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ 2000 എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് സയന്റിഫിക് നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടാൽ പറയാൻ പറ്റും. സയന്റിഫിക് നൊട്ടേഷൻ അതൊന്നുമല്ല, അത് ഇതാണ്. ഇപ്പൊ 2000 ഇതിൽ ഒറ്റ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ 2 × 10⁻³ എന്ന് എഴുതാം. 2000-ൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കാനും വാല്യൂ മാറി പോവാതിരിക്കാനുമായി 2 × 10⁻³. അപ്പൊ ഒറ്റ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ. 2000-ൽ 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ 2.0 × 10⁻³ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറായി.
മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്, 2.00 ഇൻറ്റു 10³ എന്ന് എഴുതുക. 4 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ 2.000 ഇൻറ്റു 10³ എന്ന് എഴുതുക. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 4 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 തരം സീറോസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് എൻഡ് ഓഫ് എ ഡെസിമൽ വാല്യൂ, ഡെസിമലും കഴിഞ്ഞ് അറ്റത്ത് വരുന്ന സീറോസ്, അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഡെസിമലിന്റെ വെറും ഡെസിമൽ, നിയർ ഡെസിമൽ വാല്യൂ, അതിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള സീറോ, അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല. പിന്നെ ഇടയിൽ ആദ്യം ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു, 2 നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇടയിൽ വരുന്ന സീറോ അത് എപ്പോഴും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും. 2 നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സീറോ എപ്പോഴും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയോ? അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കൃത്യതയോടുകൂടി. അപ്പൊ ഇടയിൽ എങ്ങനെ സംശയം വരിക? ഇല്ല, അതൊരിക്കലും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്. 3 തരം സീറോ ആയി. നാലാമത്തെ സീറോ ഈ ടൈപ്പാണ്. ഇവിടെ അംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ട്. ആ അംബിഗ്വിറ്റി കളയാൻ സയന്റിഫിക് നൊട്ടേഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സീറോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓർ അതർവൈസ്. ഇനി നമുക്ക് അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി എടുക്കാനുണ്ട്. അത് അടുത്തതിൽ.